Yeah. Hello everyone. Good afternoon. Yeah. Am I audible? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే. సో, మనం లాస్ట్ క్లాస్‌లో ఎంతవరకు చెప్పుకున్నాం? లైక్ వాట్ వర్ ద టాపిక్స్ దట్ వి హావ్ డిస్కస్డ్? సో, లాస్ట్ క్లాస్‌లో మనం 3 టాపిక్స్ కంప్లీట్ చేసాము. సో దట్ ఈస్ కంటెంట్ మార్కెటింగ్, అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అండ్ వీడియో మార్కెటింగ్, రైట్? ఐ హావెంట్ షేర్డ్ ద స్క్రీన్ యెట్. ఓకేనా? ఇంకా స్క్రీన్ నేను షేర్ చేయలేదు. సో, ఫస్ట్ లెట్స్ హావ్ అ షార్ట్ రీక్యాప్ ఆన్ ద లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్. ఓకే. So, tell me, what is affiliate marketing? So, affiliate marketing ante meeku em ardhamaindi, and what do you know about affiliate marketing? సో, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన టాపికే అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్. సో, బేసిక్‌గా వాట్ ఈస్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్? షార్ట్‌లో చెప్పండి. ఐ డోంట్ వాంట్ లైక్ ఎ ఫుల్ డెఫినిషన్ థింగ్. ఓకేనా? సో, జస్ట్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, వాట్ ఈస్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్? I need answer from every one of you. Everyone should respond. Okay. So totally here 80 plus unnaru participants. So I need answer from each one of you. Yes. So here here affiliate marketing is not giving goods. Okay, so to other person we are not giving goods. Manam goods provide cheyamu other person ki. Okay na, we promote other people's goods. So goods అనేవి మనకి అంటూ ఉండవన్నమాట. We promote others goods to earn commission on every sale through us. సో మన త్రూగా అయ్యే ప్రతి సేల్ కి మనకి కమిషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇస్. సో ఇట్ ఈస్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ మార్కెటింగ్ వేర్ we promote products of other people. సో ప్రొడక్ట్ ఈజ్ నాట్ అవర్ ఓన్. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ మనకి ఉండాలి అనేది ఉండదన్నమాట. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్. యూ జస్ట్ రికమెండ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, సో ఒక ప్రోడక్ట్ ఇలా ఎగ్జిస్టెన్స్ లో ఉంది అని యూ జస్ట్ రికమెండ్ ద ప్రోడక్ట్. Okay, so through this we solve the problems of people, and we also earn. So how do we earn? In the way of కమిషన్. ఓకే, సో మన త్రూగా అయ్యే సేల్స్ కి మనకి కమిషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ అఫిలియేట్ మార్కెటింగ్ ఇస్. సో యూనిక్ అఫిలియేట్ లింక్ ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ clearly about affiliate marketing, right? So it is a performance based marketing, so where we promote other people's products or services and earn commission for every sale generated through our unique affiliate link. Okay, so can anyone who can say the process? So what is the process in affiliate marketing? So again, I am clarifying you. So giving goods is not included here. Okay. So here, promotion is done by some other person.
సో ఎవరిదైతే గూడ్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు కాకుండా సమ్ అదర్ పర్సన్ విల్ ప్రమోట్ దేర్ ద లైక్ ఎవరిదైతే కంపెనీ ఉందో లేదా ఎవరిదైతే బిజినెస్ ఉందో వాళ్ళు కాకుండా సమ్ అదర్ పర్సన్ విల్ ప్రమోట్ వాళ్ళ products or services అనమాట. సో ద అదర్ పర్సన్ విల్ గెట్ కమిషన్ వేర్ the sale is done through his or her link. Okay. Yeah, choosing a niche in the sense, niche ante, yes, choosing a niche is what we have shown in the slide yesterday. Yes, but niche ante enti ikkada? Yeah, I haven't shared screen yet. I have already mentioned I haven't shared screen. Okay. So నేను ఇంకా screen share చేయలేదు. First, let's go through the previous class. So choose a niche, right? So దాని meaning ఏంటి? Choosing a niche in the sense, what do you mean by niche? Only few of you are responding. Okay, fine. So that is not a platform. Good try. But niche అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా, ఒక ఫోకస్ దేని మీద పెట్టాలి అనుకుంటున్నాము అనేది నీష్ అంటే. ఓకేనా? సో సమ్ ఇప్పుడు మనకి దేని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది అంటే దట్ ఈస్ అవర్ నీష్. ఓకే, is that clear? So you pick a niche that you are interested in. Okay, so ఒక specialized, yes, ఒక special category or specific area we called a niche. So someone is interested in fitness, then the niche of that person is fitness. ఓకే, సో కొంతమందికి యోగా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో దట్ ఇంట్రెస్ట్ దేంట్లో ఉంది అనేది నీష్ అంటాము. ఎస్. So yes, first niche. So you choose a niche. So you choose a specific area in which you are interested, and దేనికైతే better audience and demand ఉంటుందో, then you join a affiliate program. There you get affiliate link. Okay, so unique affiliate link అక్కడ వస్తుంది. Then content ని create చేసి then post చేస్తాం. Then audience click on that and take action. సో యాక్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ దే పర్చేస్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాక్డ్ అండ్ యూ గెట్ అ కమిషన్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ వీడియో మార్కెటింగ్ ఇస్ టేక్స్ ప్లేస్? సో వీడియో మార్కెటింగ్ ఏ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో యూజ్ చేస్తారు, ఎక్కడ అవుతూ ఉంటుంది మ్యాక్స్? Yes. So Instagram, YouTube, Facebook are the main platforms where video marketing takes place. Yeah. So ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ క్లాస్? ఇంతవరకు చెప్పుకునే క్లాస్ దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికైనా? ఓకే. Now screen is visible, right? Okay. సో వాట్ ఈస్ మొబైల్ మార్కెటింగ్? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మొబైల్ మార్కెటింగ్ అంటే ఏంటి? So mobile marketing in the sense, practice of reaching and engaging your audience on their mobile devices through personalized, timely and relevant messages to build relationships and drive
results. So mobile marketing is simply uh, putting your brand in customer hands, so that it is accessible anywhere and any time. Yes. సో మొబైల్ మార్కెటింగ్ అంటే, సో మొబైల్ ఏదైతే డివైస్ ఉందో దాని త్రూగా చేసే మార్కెటింగ్. సో రీచింగ్ కస్టమర్స్ ఆర్ ఆడియన్స్ త్రూ దేర్ మొబైల్ ఫోన్స్. ఎస్. సో రీచింగ్ యువర్ ఆడియన్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ ఆన్ దేర్ మొబైల్ డివైజెస్. యాహ్! సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూ షుడ్ నో హూ యువర్ ఆడియన్స్ ఆర్. సో, ఇక్కడ ఆడియన్స్ నీడ్స్ తెలుసుకోవాలి. హియర్ డెమోగ్రాఫిక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆహ్, ఏ ఏ ఆడియన్స్‌ని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నాము అనేది అకార్డింగ్ టు ద జెండర్ అవ్వచ్చు, ఏజ్ అవ్వచ్చు, ఈ టైప్ ఆఫ్ కేటగరీస్‌లో వి నీడ్ టు టార్గెట్ ఆడియన్స్. ఓకే. So you need to understand your audience, their preferences and how they use their mobile devices. So while mobile devices ఎట్లా యూస్ చేస్తారు, ఎలా యూస్ చేస్తారు అనేది we need to have an idea. ఓకే. సో అప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియర్ బట్టి అండ్ వాళ్ళ ప్రిఫరెన్సెస్ అండ్ నీడ్స్ బట్టి we need to proceed. సో నెక్స్ట్ యూ చూస్ మొబైల్ ఛానల్స్ త్రూ విచ్ ఏ ఛానల్ని యూస్ చేసి ఆడియన్స్‌ని రీచ్ అవ్వచ్చు అనేది చూస్ చేసుకోవాలి. సో హియర్ ఎస్ఎంఎస్ అవ్వచ్చు, లేదా నోటిఫికేషన్స్ లైక్ ఫ్రమ్ యాప్ అవ్వచ్చు, అండ్ మొబైల్ యాప్స్ త్రూ ఆర్ మొబైల్ వెబ్‌సైట్స్, అండ్ సో వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ మీడియా త్రూగా రీచ్ అవ్వాలి ఇన్ దేర్ మొబైల్స్. ఓకే. యెస్. సో ఎస్ఎంఎస్ అండ్ యాప్స్, సో ఇప్పుడు ఓఎల్ఎక్స్ లాంటి యాప్స్ ఉంటాయి కదా! దేర్ వి వాచ్ అన్ యాడ్ ఆర్ ఈ టైప్‌లో చాలా యాడ్స్ వి గెట్ టు సీ. సో ఇవన్నీ ఛానెల్స్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు యాప్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఎస్ఎంఎస్ ఇన్ ద సెన్స్, చూడండి, లైక్ ఒక స్విగ్గీ, ఈ టైప్ ఆఫ్ యాప్స్ ఉంటాయి, ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్విగ్గీ. ఓకే. సో ఇఫ్ అక్కడ ఏమైనా ఆఫర్ ఉంది అంటే వి గెట్ ఎస్ఎంఎస్ ఫ్రమ్ స్విగ్గీ, రైట్? సో 25% ఆఫ్ ఆర్ సంథింగ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యాప్. సో ఇలా మార్కెటింగ్ చేయడమే ఇస్ మొబైల్ మార్కెటింగ్. సో హియర్ మొబైల్ ఛానల్స్‌ని చూజ్ చేసుకోవాలి. సో ఎస్ఎంఎస్ త్రూగానా, లేదా యాప్ నుంచి నోటిఫికేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు స్విగ్గీ అనుకున్నాం కదా! సో స్విగ్గీ నుంచి ఇఫ్ ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్ ఆఫర్ రన్ చేస్తుంది అంటే వి గెట్ ఎ నోటిఫికేషన్ ఫ్రమ్ స్విగ్గీ యాప్ ఇట్‌సెల్ఫ్. సో ఇలా మొబైల్ ఛానల్స్‌ని చూజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ యూ క్రియేట్ ఎంగేజింగ్ కంటెంట్. సో హియర్ యూ క్రియేట్ వాల్యుబుల్, పర్సనలైజ్డ్ అండ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్లీ కంటెంట్ దట్ క్యాప్చర్స్ అటెన్షన్ అండ్ యాడ్స్ వాల్యూ. సో కంటెంట్ అనేది ఇన్ అ వే ఆఫ్ ఇమేజ్ అవ్వచ్చు, వీడియో అవ్వచ్చు. సో ఏ త్రూగానైనా మనం కంటెంట్‌ని క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఎస్ఎంఎస్ అయితే టెక్స్ట్. టెక్స్ట్ అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఇమేజ్ కూడా అందులో. ఓకే. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్‌ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో దేర్ క్రియేషన్. సో ఇది మెయిన్ థింగ్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా కంటెంట్ అనేది అటెన్షన్‌ని క్యాప్చర్ చేసేలా ఉండాలనమాట. సో ఇట్ మస్ట్ బి క్రియేటెడ్ అట్రాక్టివ్‌లీ. So next, you need to deliver at the right time. So you need to send the message, right message to the right place. Sorry, to the right person at the right
place ఫర్ మాక్సిమం ఇంపాక్ట్. సో, బెటర్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే ఎవరికైతే అది యూజ్ అవుతుందో, సో, ఆ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్‌కే రైట్ టైమ్‌లో ఆ మెసేజ్ అనేది రీచ్ అయ్యేలా చేయాలి. సో, యూ నీడ్ టు డెలివర్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్. Okay, then people engage and take action. So when they get message, so ఎవరికి సో అప్పుడు వాళ్ళకి మెసేజ్ వస్తే దెన్ uh, if they are interested in that, then they visit your website or app. And finally you analyze and improve. So you track the performance. So ఎంతమంది మెసేజ్ ని ఓపెన్ చేశారు, ఎంతమంది క్లిక్ చేసి విజిట్ చేశారు వెబ్సైట్‌ని ఆర్ యాప్‌ని. దెన్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ కన్వర్జన్స్ ఎన్నున్నాయి. లైక్ హౌ మెనీ టర్న్డ్ ఇంటూ కస్టమర్స్ అనేది. So mobile marketing in simple words is putting your brand in customer hands. So anytime and anywhere. So ఏ టైంలో అయినా వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఉండేలాగా ప్రొవైడ్ చేయడం. So be useful, be relevant, be timely, and you'll build a stronger relationship and better results. So first is knowing your audience, then choosing the mobile ఛానల్. సో ఏ త్రూగా మనం రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నాము టు ద కస్టమర్ అనేది వీ నీడ్ టు చూస్. దెన్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్, క్రియేటింగ్ అట్రాక్టివ్ అండ్ ఎంగేజింగ్ కంటెంట్, దెన్ డెలివరింగ్ ఎట్ ద రైట్ టైం, and people will engage and take action, and finally you need to analyze and improve. ఓకే. సో, సంవన్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు రైటింగ్ ఆన్ ద వైట్ బోర్డ్. సో, జస్ట్ చెక్. ఆహ్, ఇఫ్ ఎవరికైనా తెలియకుండా అవుతుంది అంటే ఒకసారి చెక్ చేయండి. అండ్ ఇఫ్ ఎవరైనా విల్లింగ్‌గా చేస్తున్నారంటే యూ కెన్ ఎగ్జిట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకేనా? సో, మొబైల్ మార్కెటింగ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? మొబైల్ మార్కెటింగ్? ఓకే. సో, నో డౌట్ కదా! ఆహ్, నెక్స్ట్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్. So influence marketing is very common nowadays. So influencer marketing కోసం మీకేం ఐడియా ఉంది? జస్ట్ షేర్ యువర్ ఐడియా. లైక్ వాట్ ఈస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్?
Yes, so influencer marketing is a strategy where brands collaborate with influencers. So people with an engaged content audience are the influencers. So to promote their products or services and build trust and drive real results. Why this is happening? సో మీకు ఎవరికైనా స్క్రీన్ మీద డిస్టర్బెన్స్ కనిపిస్తుందా? లైక్ సమ్ నేమ్స్ ఫ్లాష్ అవ్వడం, టిక్ మార్క్స్ అండ్ స్టార్స్ టైప్. ఓకే. వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? ఓకే. ఓకే. సో ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్. సో ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ అ స్ట్రాటజీ. సో బ్రాండ్స్ కొలాబరేట్ విత్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్. సో ఎవరికైతే ఆడియన్స్ రీచ్ ఉంటుందో, సో వాళ్ళని వాళ్ళతో కొలాబరేట్ అయ్యి ప్రమోషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఇలానే ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అంటే ఐల్ ఎండ్ ద క్లాస్ ఎండ్ చేసేద్దాం. సో యాహ్! ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆహ్, అడ్మిన్. ఓకే. సో యూ డిఫైన్ యువర్ గోల్స్. సో ఇక్కడ కూడా వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ త్రూ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ అనేది వి నీడ్ టు డిసైడ్. సో ఫస్ట్ గోల్ ఏంటి? లైక్ బ్రాండ్ అవేర్‌నెస్. సో బ్రాండ్ నాలెడ్జ్ రీచ్ చేయడమా? లేదా ఆహ్, ల్ సేల్స్ కోసమా? లేదా కస్టమర్ లాయల్టీ పెంచుకోవడానికా? సో దీస్ ఆర్ ద గోల్స్ దట్ వి నీడ్ టు డిసైడ్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ గోల్ ఉంది అనేది వి నీడ్ టు డిసైడ్ ఎట్ ఫస్ట్. సో వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్. సో ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం? అగైన్
ఓకే. సో, ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ త్రూగా మనం ఏం అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము అనేది వి నీడ్ టు డిసైడ్ ఇట్ ఫస్ట్. సో, దెన్ యూ ఫైండ్ ద రైట్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్. సో, you research and choose influencers whose audience matches your target market and brand values. సో, ఎవరి త్రూగా మనం ఏ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ త్రూగా మనం ప్రమోషన్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన రీచ్ ఉంటుంది అనేది వి నీడ్ టు ఫైండ్. సో, ఫైండింగ్ ద రైట్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్స్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో, యామ్ ఐ ఆడిబుల్? ఓకే. So finding right influencers. So here we need to do some research and choose influencers. So every audience అయితే మన product కి reach match అవుతారు అనేది we need to research and stick to that influencer. Okay. Then you plan the collaboration. Then we need to discuss about the goals, next content type ఏంటి, ఎలా డెలివర్ చేయాలనుకుంటున్నాం, అండ్ వాట్ టైమ్ లైన్ ఏంటి, అండ్ కాంపెన్సేషన్ ఎంత, లైక్ వాట్ దే గెట్ ఇన్ రిటర్న్ అనేది we need to plan and discuss with the influencer. Okay, so you plan the collaboration. Then influencer creates and shares content. If mutual గా agree అయిన తర్వాత influencers start creating content. Then they share featuring our product or services and share it with their audience. Okay, so కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేసి షేర్ చేయడం అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చేస్తారు. Okay, so the influencer creates authentic content featuring our product and service and shares it with their audience. సో వేరియస్ ప్లాట్ఫామ్స్ త్రూగా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షేర్ చేస్తారు కంటెంట్ని. దెన్ ఆడియన్స్ ఎంగేజ్ అండ్ టేక్ యాక్షన్. దెన్ దేర్ ఆడియన్స్ ట్రస్ట్ ఇఫ్ హీఈస్ అ బెటర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయితే దెన్ ఆడియన్స్ ట్రస్ట్ చేస్తారు దేర్ రికమెండేషన్. సో దెన్ దే ఎంగేజ్ విత్ ద కంటెంట్ అండ్ టేక్ యాక్షన్. సో వాళ్ళ త్రూగా వెబ్సైట్ ఆర్ ప్రోడక్ట్ని విజిట్ చేస్తారు అండ్ then they click on the link that is provided by the influencer. So ఆ కంటెంట్ లో ఉండే లింక్ ని ఓపెన్ చేస్తారు. దెన్ if they are interested then they go on buying the product. Then again you track performance and measures return on investment and optimize future campaigns for better results. సో ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా అనేది we need to track the performance. సో టు నో అబౌట్ ఇది కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి you need to track the performance. So influencer marketing uh, actually works better because people trust other people. So so the right influencer can provide our message with meaningful results. Okay, సో మన ప్రోడక్ట్ ని రైట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ త్రూగా మనం ప్రమోట్ చేస్తే దెన్ ఇట్ విల్ రీచ్ టు ద రైట్ టార్గెటెడ్ ఆడియన్స్. Okay, so in simple words, setting a goal, then finding the right influencers, next planning for collaboration, next influencer creates content and posts, then audience engage and takes action, and finally better results. So this is what influencer marketing is. So it is a strategy where brands collaborate with influencers. So influencers తో brands collaborate అయ్యి దెన్ ప్రమోషన్ చేస్తాయి ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్. ఓకే.
Okay. Mm. Even what is wrong with the screen? Now is it's clear, right? Yeah. Okay. So the influencer marketing. So yes. So ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మార్కెటింగ్ లో? Yeah. Okay. Then what are the channels that are used by an influencer? So main గా యూస్ చేసే ఛానల్స్ ఏమున్నాయి? Can anyone tell? Yes. So mainly YouTube, Instagram, these kind of channels use చేస్తారు influencers to promote products or services. So what kind of content do they provide? So ఏ type of content ని provide చేస్తారు? So yes, so the influencer creates mainly videos, photos, and they post like stories
and review about the products that they want to recommend. సో ఏవైతే రికమెండ్ చేయాలి అనుకుంటున్నారో దానిది లైక్ రివ్యూ ఇస్తారు, ఆర్ దే ఆల్సో కండక్ట్ లైక్ లైవ్ సెషన్స్ లాంటివి కూడా కండక్ట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్? ఎస్. సో నెక్స్ట్ పే పర్ క్లిక్. Play per click advertising. So this is an online advertising model where you pay a fee each time someone clicks on your ad. ఓకే. సో మనం ఆల్రెడీ పే పర్ క్లిక్ అడ్వర్టైజింగ్ కోసం చెప్పుకున్నాము. సో ఎవరికేమైనా ఐడియా ఉందా లైక్ వేర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దిస్? సో పే పర్ క్లిక్ కోసం ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ అ స్మాల్ డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్. Yes, amount paid for click on yes, click on the ad, but ఏ టాపిక్ అండర్లో వచ్చింది ఇది? ఎస్, దిస్ SEM. ఎస్. సో సెర్చ్ ఇంజిన్ మార్కెటింగ్లో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కైండ్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్. సో ఎక్కడైతే మనం యాడ్స్ రన్ చేస్తామో సో దట్ కమ్స్ అండర్ PPC అడ్వర్టైజింగ్. ఓకే. So here you need to pay fee for every time someone clicks on the ad. So it's a fast and measurable, effective way to drive targeted traffic, generate leads and boost sales. Okay. So ఇక్కడ ఏవైతే యాడ్స్ లాంటివి రన్ చేస్తూ ఉంటామో సో వెన్ సమ్ వన్ క్లిక్స్ ఆన్ ద యాడ్, సో ఎప్పుడైతే యాడ్ ని క్లిక్ చేస్తారో సో దెన్ వీ నీడ్ టు పే ఫర్ దట్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ PPC, దట్ ఈస్ పే పర్ క్లిక్. So this is also a process. So you need to set your goals first. So first brand awareness kosama. So reaching the knowledge of brand to the customers. So audience ki brand kosam తెలిసేందుకు లేదా website traffic పెంచడానిక. So more visitors to website kosam we are running the ad, or lead generation kosama లేదా సేల్స్ పెంచేందుక. సో వై వి నీడ్ టు రన్ అండ్ యాడ్ అనేది వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ఫస్ట్. సో వాట్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ త్రూ PPC క్యాంపెయిన్ అనేది వీ నీడ్ టు డిసైడ్ ఎట్ ఫస్ట్. సో దెన్ యూ నీడ్ టు చూస్ కీవర్డ్స్. సో ఏ టైప్ లో పీపుల్ సర్చ్ చేస్తే మన యాడ్ విజిబుల్ అవ్వాలి అనేది వీ నీడ్ టు చూస్. సో లైక్ ఫస్ట్ షూస్ కోసం మనం ఒక యాడ్ రన్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. సో టేక్ ఏ బ్రాండ్. సో ఒక బ్రాండ్లో ఒక షూస్ అనే ప్రోడక్ట్ సో దట్ రిలేటెడ్ యాడ్ని మనం రన్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో వీ నీడ్ టు చూస్ ద కీవర్డ్. సో సమ్ కీవర్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి లైక్ రన్నింగ్ షూస్ ఆర్ బై షూస్ ఆన్లైన్
ఆర్ బెస్ట్ జిమ్ షూస్ ఆర్ షూ స్టోర్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని చూస్ చేసుకుంటాం. సో యూ నీడ్ టు రీసెర్చ్ అండ్ సెలెక్ట్ relevant keywords that your target audience is searching for. ఓకే, సో మన ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వాళ్ళు ఏం అని సెర్చ్ చేస్తే మన యాడ్ షో అవ్వాలి అనేది వీ నీడ్ టు రీసెర్చ్ అబౌట్ దాట్. సో ఫస్ట్ కీవర్డ్స్ని యూస్ చేయాలి, చూస్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు రీసెర్చ్ అండ్ సెలెక్ట్ రెలవెంట్ కీవర్డ్స్. సో ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తున్నారో రిలేటెడ్ టు ఆర్ ప్రొడక్ట్ ఆర్ ఆర్ యాడ్, సో ఆ వాళ్ళకి యాడ్ విజిబుల్ అవ్వాలి అంటే సో that those keywords are to be chosen at first. Then you need to create your ad. సో ఎక్కడైతే మనం ప్రమోట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో సో దానికి సూటబుల్ యాడ్ అనేది వీ నీడ్ టు క్రియేట్. సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ యాడ్. దెన్ యువర్ యాడ్ ఈస్ షోన్ టు ద రైట్ పీపుల్. సో ఎవరైతే ఆ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ని కీవర్డ్స్ త్రూగా సెర్చ్ చేస్తారో వాళ్ళకి యాడ్ విజిబుల్ అవుతుంది, రైట్? సో your ad is shown to the right people. So when someone searches for shoes online, so shoe store or ఏదైతే మనం కీవర్డ్స్ చూస్ చేసుకున్నామో ఆ కీవర్డ్స్ త్రూగా ఎవరైతే సెర్చ్ చేస్తారో సో వాళ్ళకి యాడ్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. సో if people click on the ad that is shown, so మన యాడ్ ని వాళ్ళు క్లిక్ చేస్తే then we need to pay for that. ఓకే, సో ఇంట్రెస్టెడ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ అండ్ విజిట్ యువర్ వెబ్సైట్. సో యూ పే ఓన్లీ ఫర్ ద క్లిక్, నాట్ ఫర్ ద వ్యూ. ఓకే, సో జస్ట్ ఒక వాళ్ళు షూస్ అని సెర్చ్ చేయగానే వచ్చే యాడ్ వ్యూ ఏదైతే ఉందో సో అది చూసినందుకు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు పే. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఆ లింక్ని ఓపెన్ చేస్తారో సో వెన్ దే క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ని క్లిక్ చేస్తారో దెన్ వీ నీడ్ టు పే ఫర్ దట్. So here you pay only for the click but not for the view. Okay, so then you get results and optimize. So you track performance, analyze results and optimize your campaigns to get better results. So after that enta click rate enta, conversion rate enta, so anedi you need to track at last. Okay, so first you need to set your goal, then you need to choose keywords, then you need to uh, create the ad, then ad is posted so that it is visible to the right people, then people click on your ad, you need to pay, then you get results. Okay, so PPC puts your ad in front of the right audience at the right time. So you pay only when someone clicks, making it a cost effective way to grow your business. So ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో సో వీ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దెమ్ ఓన్లీ. సో వాళ్ళపైన మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నట్టు బికాస్ వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ లైక్ విజిటర్స్ పెరుగుతారు యాజ్ దే క్లిక్ ఆన్ ద లింక్ దే ఆర్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ ద వెబ్సైట్. సో అల్టిమేట్లీ బిజినెస్ గ్రోత్ ఉంటుంది. So this is a pay per click advertising. So this is a topic which is covered under search engine marketing. Okay, so search engine marketing under lo PPC advertising అనేది ఉంటుంది. Okay, then any doubt in this?
ఓకే. సో, అరౌండ్ 70 మెంబర్స్ వరకు ఉన్నారు. బట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఓన్లీ 10 టు 12 రిప్లైస్. సో, ఎవ్రీవన్ షుడ్ రెస్పాండ్. ఓకే. సో, టోటల్ సో, ఇప్పటి వరకు టైప్స్ ఆఫ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో, ఎన్ని టైప్స్ తెలుసుకున్నాం లైక్ సెపరేట్‌గా? యెస్. ఇన్ టోటల్ 10 types of digital marketing we have discussed. So, any doubt in this? ఫైన్. దెన్ నెక్స్ట్ క్లాస్‌లో న్యూ టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే దెన్. థాంక్ యూ.